اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب، میرا چینل سچ بولتا ہے۔ تمام نئے آنے والے موجود صارفین ایک بار میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن والے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ بھٹو کل بھی زندہ تھا، بھٹو آج بھی زندہ ہے۔ اگر بات کی جائے اس وقت ہمارے سندھ کی، تو چاروں صوبوں میں سے اس وقت صوبہ سندھ جو ہے وہ سب سے پیچھے بیک ورڈ پہ تیسرے نمبر پہ چل رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا سندھ کے پاس مالی وسائل نہیں ہے؟ کیا سندھ بیابان علاقہ ہے؟ کیا سندھ کے پاس کوئی نہری نظام نہیں ہے؟ کیا سندھ کے پاس تعلیم نہیں ہے؟ سب سے پہلی چیز، سندھ کے دیہی علاقوں میں تعلیم نہ ہونے کے برابر، شہری علاقوں میں جو ڈسٹرکٹ لیول تک ہیں ان میں 50% اور جو ڈویژن پرسنٹ ہیں ان میں 80% تک تعلیم ہے۔ تو سب سے بڑا جو لاسٹ والا پوائنٹ ہے، ہمارے سندھ میں ایجوکیشن نہیں ہے۔ ایجوکیشن کیونکہ یہ کبھی بھی لوگ یا سندھ کے جتنے بھی ہمارے وڈیرے ہیں کبھی بھی نہیں چاہتے کہ سندھ کی عوام میں شعور آ جائے، اور وہ شعور کی وجہ سے آگے آئیں اور اپنے حقوق، اپنے رائٹس مانگنا شروع کر دیں۔ اور بدبختی ہماری، یہ سب سے بڑی بدبختی ہے ہماری کہ ہماری قوم آج بھی غفلت کی نیند میں سوئی ہوئی ہے، کیونکہ ہماری قوم کو اٹھانے کے لیے شاہ عبداللطیف بھٹائی یا علامہ اقبال جیسے شاعر نہیں آئیں گے۔ سندھ کو اس وقت اٹھانا ہے نوجوان طبقوں نے، اور یہ جو نوجوان طبقہ ہمارا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر روزانہ ٹک ٹاک پہ گھنٹوں ضائع کرتے ہیں، خدا کے لیے اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے جتنے مسائل ہیں، جتنے اسکول ہیں، جتنی روڈیں ہیں، جتنے ہاسپٹل ہیں، ان کی ویڈیو بناؤ، ان کو ورلڈ کے حساب سے نیٹ پہ چڑھاؤ، دنیا کو دکھاؤ کہ ہمارے سندھ میں کیا نظام ہے۔ اس وقت تو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کی جو اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ ہے وہ 1,13,000 تک پہنچ چکی ہے، لیکن اس 1,13,000 پہنچنے کے لیے کسی غریب کا کیا فائدہ؟ مہنگائی میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ اگر بات کی جائے سندھ کے علاقے کی، تو زیادہ تر سندھ کا جو علاقہ ہے وہ زرعی ہے، یعنی آباد کار ہیں، اور اس آباد کاری کی وجہ سے فصلوں کے ریٹ آپ چیک کر لیں۔ اگر گندم کی کھاد کے لیے یوریا ہم جو خریدتے ہیں، اگر وہ سرکاری ریٹ ہوتا ہے 13,000 روپیہ DAP، اگر وہی مارکیٹ میں چلے جاؤ آپ کو 15,000 سے نیچے نہیں ملے گا۔ کیوں؟ ہمارے جو شہر ہیں، ہمارے جو سٹی ہیں، ان کے اندر کوئی DC نہیں بیٹھا ہوا، ان کے اندر کوئی پولیس کا سسٹم نہیں ہے، کیا ان کے پاس کوئی حکومتی ادارے ملوث نہیں ہیں، یا یہ جتنے ہمارے سٹی ہیں یہ آؤٹ آف باؤنڈ ایریے میں ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے وہ جو ہمارا کرپشن والا سسٹم ہے وہ ہمیں آگے بڑھنے نہیں دے رہا۔ اگر اسکولوں کی بات کی جائے تو ہمارے سندھ میں تو آپ کو پتہ ہی ہے، جس طرح بیکورڈ علاقے ہیں ان میں ان اسکولوں کے اندر پڑھائی تو نہ ہونے کے برابر ہے، اور وہ اسکولوں کی جو عمارتیں ہیں ان کو ہم نے بھینسوں کے بھاڑوں میں تبدیل کیا ہوا ہے، اور اس میں ہم نے بھوسے رکھے ہوئے ہیں۔ خدا کے لیے سندھ کبھی بھی آگے بڑھ نہیں سکتی۔ سندھ کو اشد ضرورت ہے تعلیم کی۔ اگر پچھلے بات کی جائے صرف 1.5 سال پیچھے چلے جاؤ، سندھ میں سب سے زیادہ سیلاب متاثرین ہوتے ہیں، اور یہ ہر 10-12 سال کے بعد ٹرن اوور دوبارہ پھر شروع ہوتا ہے، لیکن ہم نے ایک بار بھی اس سیلاب کا کوئی بندوبست کیا ہے؟ اگر ہم بات کریں منچر جھیل یا MN ڈرین کی، کیا سیلاب گزرنے کے بعد ہم نے ان کے بندوں کو مضبوطی کے لیے کوئی کام کیا ہے؟ حالانکہ ان کی بجٹ تو سالانہ اربوں روپے پاس ہوتی ہے، لیکن وہ بجٹ جاتی کہاں ہے؟ میری جو گزارش ہے وہ سید مراد علی شاہ جو پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ ہیں، خدا کے لیے اس قوم کو
मजीद रुस्वा होने से बचाओ। और ये जो आप फंड देते हो कि जी मैंने सालाना बजट दे दिए नहरों के लिए या बंदों के लिए या डैमों के लिए या ये मंचर झील के लिए, ये फंड आकर जाता कहाँ है? इनको पूछने वाला कोई भी नहीं। अगर बात करें हम एमएनए ड्रेन, जिससे सबसे ज्यादा मुतासर जिला दादू होता है, और उसके बाद सेवन शरीफ जामशोरो, लेकिन उस एमएनए ड्रेन पे भी एक रत्ती बराबर काम नहीं हुआ। खाली मिट्टी डालने से नहरें बंद नहीं हो जाती। हमें हर वक्त 12 साल के बाद ये सैलाब ने हमें डुबोया है। अगर बात की जाए 76 की, सैलाब किसी को भूला नहीं है। उसके बाद 1996 का सैलाब किसी ने भूला नहीं है। 2011 का सैलाब हमने नहीं भूला, और 2021 का सैलाब हम नहीं भूल सकते। क्या उस वक्त हमारी औरतें, हमारी बच्चे भूखे नंगे पेट रोडों पे बैठे हुए हैं? क्या सिंधी कौम जो गैरतमंद की एक निशानी होती थी, क्या हमारी वो कौम वो दिन भूल गई है? उसके बावजूद भी सिंध असेंबली में देखो हमारे कई सिंधी मोतबर सियासतदान बैठे हुए हैं, लेकिन बजाय इसके कि उस सिंध की बहबूद के लिए काम करें, वो सिर्फ अपने मफादों के कामों में लगे हुए हैं। सिंध को इस वक्त भी बाहर से किसी का खतरा नहीं है। सिंध को सबसे ज्यादा खतरा इन वडेर शाहियों से है, क्योंकि सिंध कभी भी ये वडेर शाही नहीं चाहेगी कि सिंधी अवाम इन असेंबलियों तक पहुंचे या तालीम हासिल करके मुख्तलिफ पोस्टों पे आ जाएं, क्योंकि इनको पता है जब ये अपनी पोस्टों पे आएंगे अपना हक मांगना शुरू करेंगे, और जब ये हक मांगेंगे तो इनकी जो बादशाहत है वो खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन इसमें कसूरवार वफाक भी है। वफाक को चाहिए कि जो बजट इनको देने के लिए ये दे रहा है वो यकीनी बनाए कि वो बजट पाकिस्तानी अवाम तक पहुंच रही है, यानी सिंध के अवाम तक पहुंच रही है। सिंधी कौम हमारी क्या है? सिंध के हमारे जितने भी हैं ये हमें भिखारी बनाने पे हुए हैं। अगर सैलाब के बाद दिनों में देखा जाए तो पूरे हमारे मर्द क्या हैं, लाइनों में लगे होते थे एक तोड़े राशन के लिए, और हमारी औरतें क्या हैं, वो सेंटरों के चक्कर काटती थी 10,000 के लिए। और सिंध में अभी भी यही रोज चल रहा है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। अगर आप खुदा के लिए किसी भी जगह सेंटर पे चले जाओ, वहां पे देखो कि औरतों की किस तरह तजलील होती है, और औरतों के साथ क्या क्या नहीं होता, या औरतें किस तरह जुल्म और बर्बरी बर्दाश्त करती हैं, आपको रोंगटे खड़ी हो जाए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे सिंध में गुर्बत की रेशो ज्यादा है। लोग धक्के खाने के बाद बच्चे भूखे बैठे होते हैं, फिर भी वो जिल्लत की रुसवाई बर्दाश्त करते हैं और वो पैसे जाके वसूल करते हैं। क्या हम इन पैसों को अच्छे तरीके से उनके अकाउंटों में नहीं भेज सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन अगर ये काम हम कर देंगे तो ये जो सिंधी हमारी सियासत है, ये जो बादशाहत है, ये खत्म हो जाएगी। तो इनको सबसे ज्यादा डर अपनी बादशाहत खत्म करने का है। तो खुदा के लिए वफाक को भी चाहिए कि अगर सैलाब मुतासरीन को जो इमदाद देनी थी वो इमदाद क्या सबके सिंधियों तक पहुंची है, या अगर वो पहुंची नहीं है तो वो इमदाद कहां पे गई? अभी हम रोजाना खबरें सुनते हैं कि आईएमएफ ने हमें इतना कर्जा दिया है, हमारी पूरी मुल्क पूरा कौम जो है हमारा इस वक्त कर्जे में डूबी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी न हमारे पास सड़कें हैं, ना अस्पताल हैं, ना हमारे पास कोई अच्छे से हॉस्पिटल है। क्यों? क्या वजह है इसकी? इसकी सबसे बड़ी वजह हम जो सिंध में बैठे हुए हैं सियासी निज़ाम है, ये करप्ट है, ये वडेरा शाही पे चल रहा है। तो खुदा के लिए अगर सिंध को बदलना है तो ये जो पॉलिटिकल बैठे हैं सियासतदान, इनको हटाओ, पढ़े लिखे बंदे ले आओ। हर डिस्ट्रिक्ट से कोशिश करो कि आप लोगों को हजारों के हिसाब से पढ़े लिखे मिल जाएंगे, और मुखलिस भी मिलेंगे, ईमानदार भी मिलेंगे, जो इस कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं। उनको आगे असेंबलियों तक ले आओ ताकि फिर ये सिंध तरक्की के राह पे गामजन होगा, वरना सिंध हमारी आजकल मजीद पीछे से पीछे जा रही है। अगर बात करें जिस तरह पिछले कुछ दिनों में हमारी इस वक्त बदअमनी की जो लहर है सिंध में सबसे ज्यादा हो गई है, वो आपस में ये बिरादरियों की जो लड़ाई है, खासतौर पर नारेजा बिरादरी और सोलंकी बिरादरी, गवर्नमेंट इस पे भी रोल अदा नहीं कर रही। क्या ये दो पार्टियां हमारे अपने नहीं है? क्या नारेजे हमारे अपने नहीं है, या सोलंकी हमारे अपने नहीं है? हम सारे सिंध में रहने वाले सिंधी हैं मेरे भाई, चाहे वो सोलंकी हो, चाहे वो नारेजा हो, चाहे वो चांडियो हो, चाहे वो खोसा हो, चाहे वो पावर हो, हम सारे एक कौम है। हमारे साथ जो लगता है नाम वो है हम सिंधी। आज के लिए इतना ही। आप लोगों का प्यारा खादिम रफीक अहमद पावर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।